ગુજરાત સહિત દેશમાં દૂર થશે ગેસ સંકટ। એલપીજી જહાજ શિવાલિક પહોંચ્યું મુન્દ્રા પોર્ટ પાસે। હોર્મુઝ ખાડી પાર કરીને શિવાલિક જહાજ મુન્દ્રા પોર્ટ પાસે પહોંચ્યું છે। મુન્દ્રા પોર્ટ પર 20,000 મેટ્રિક ટન એલપીજી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે। આ જહાજમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે। એલપીજી શિવાલિક પર કુલ 27 લોકો સવાર છે। શિવાલિકના કેપ્ટનનું નામ છે સુખજીત સિંહ। જે બાદ મેંગ્લોર તરફ રવાના થશે એલપીજી જહાજ શિવાલિક। શિવાલિકને નૌસેનાનું યુદ્ધ જહાજ આઈએનએસ વિશાખાપટ્ટનમે એસ્કોર્ટ કર્યું। ચેતક અને MH-60R હેલિકોપ્ટરે આસમાનથી શિવાલિક પર નજર રાખી। તો ગુજરાત સહિત દેશમાં ગેસનું સંકટ દૂર થશે અને એનું કારણ છે શિવાલિક જહાજ। जी किया जा रहा था। तस्वीरें आपके सामने है। आपको बताते चले पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव है उन सब के बीच अगर कोई जहाज एलपीजी के साथ भारत पहुंच रहा है तो ये 140 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि इस एक जहाज में जितना एलपीजी है आपको बताते चले उसे सिर्फ आधे हिंदुस्तान की एक दिन की आपूर्ति हो पाएगी, लेकिन उसके बीच जिस तरह की परिस्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है उसके मद्देनजर इसको बहुत बड़ा कदम मानिए, क्योंकि यकीनन ईरान की ओर से हरी झंडी दी गई जिसके बाद 2 हमारे जहाज रवाना किए गए, उसके बाद एक और जहाज आ रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी राहत की तस्वीरें। और इसके पहले शायद ही 140 करोड़ देशवासियों को किसी एलपीजी के जहाज का इतनी बेसब्री से इंतजार रहा होगा। आपके सामने है भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर शिवालिक एलपीजी कैरियर जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। सूरज हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। सूरज, एक बार फिर से बताइए, इसके पहुंचने के साथ ही साथ अब यहां से कहां की आपूर्ति के लिए तत्काल जो संचालन की प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा? कहां कहां यहां से एलपीजी तत्काल भेजा जाएगा? यहाँ का आपको प्रोसेस बता दूं यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। तो ये एलपीजी, अब तो देखिए एलपीजी और भी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। जो शिवालिक पर लिखा हुआ बड़ा सा एलपीजी है, ये काफ़ी राहत भरी बात है भारतवासियों के लिए। जिस तरह के हालात बने थे, एलपीजी के शॉर्टेज हमें कई जगहों से दिखाई दे रहे थे, तो ये जो संकट नज़र आ रहा था इस बीच ये काफ़ी बड़ी राहत की बात है कि ये एलपीजी से भरा जो वेसल है शिवालिक यहाँ पहुँच चुका है। तो ये T1 डॉक है, एलपीजी यहाँ पर डिस्चार्ज की जाएगी। और ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े पाइपलाइन, इसी पाइपलाइन की मदद से यहाँ पर जो 2 स्टोरेज पॉइंट बनाया गया है, इस स्टोरेज पॉइंट में इसे ट्रांसफर किया जाएगा। 20,000 मैट्रिक टन एलपीजी यहाँ से उस स्टोरेज पॉइंट में ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर अगर एलओसी जो कंपनी है IOCL जिसने ये ऑर्डर किया है, या फिर उसके जो स्टोरेज पॉइंट है वहाँ तक भी भेजने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यानी कि ये पाइप कई किलोमीटर लंबा इसका जाल फैला हुआ है। तो दोनों व्यवस्थाएं यहाँ पर है। 20,000 मैट्रिक टन एलपीजी यहाँ पर एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद इसमें जो 24,000 मैट्रिक टन एलपीजी बची है उसे यहाँ से तत्काल ये शिवालिक लेकर निकलेगा और मैंगलोर जाएगा, ताकि देश के दूसरे हिस्से में भी एलपीजी पहुँचाई जा सके। और इसी बीच कल यानी कि जो नंदी द्वीप है वो भी यहाँ पर पहुँच जाएगा भारत में। और लेकिन उसमें एक चीज़ अपडेट ये है कि उसे पोर्ट पर नहीं लाया जाएगा, मिड सी में ही दो ऐसे सिस्टर बोट्स होंगे, वेसल होंगे, जिसमें उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा ताकि और भी स्पीड से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जा सके। जो जानकारी है वो तमिलनाडु की है, उसे वहां ले जाया जाएगा। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था फिलहाल की गई है जिसकी जानकारी है। तो चित्रा, ये सामने जो आपको विजुअल्स नजर आ रहा है, एलपीजी लिखा हुआ ये जो शिप हमें वेसल जो हमें नजर आ रहा है, एलपीजी शिवालिक है जो अब ये पोर्ट तक पहुंच गई है। और कर दिया, तमिलनाडु में भी चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। तो क्या इसके मद्देनजर भी वहां पर ख्याल रखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा किल्लत ना हो, खासतौर से चुनावी राज्यों में? लेकिन एलपीजी भरा ये जहाज आप देखिए, कितनी खुशी मिल रही है देश के जिस जिस हिस्से में ये तस्वीरें जारी होंगी, क्योंकि ईरान, इजरायल, अमेरिका के युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थिति जिस तरह की पैदा हुई है और हमारे देश के एलपीजी का उधर ही से आपको बताते चले लगातार आयात होता है, तो यकीनन हिंदुस्तान के लिए बेहद खुशी की खबर है। एलपीजी लेकर ये जहाज जब मुंद्रा पोर्ट पहुंचा, वहां पर बीच में ये ठहरा हुआ है, धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन अपने आप में आज की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा राहत
कम से कम पहुंचाती हुई, क्योंकि युद्ध का 17वां दिन और उसके बाद भारत की ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी आप इसको जरूर लीजिए। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी बड़ी चुनौती आगामी चुनावों के दौरान भी एलपीजी की समस्या बनने वाली है और राजनीति पूरे मसले को लेकर कौन कर रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी हमारे। તો ઈરાન સહિત દેશોએ ભારત સાથેની દોસ્તી નિભાવી છે અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, અમેરિકા, ઈરાન, ઇઝરાયલ વચ્ચે, એની વચ્ચે ભારતની કૂટનીતિ, વિદેશ નીતિની આ જીત છે। કારણ કે આ જે જહાજ, શિવાલિક જહાજ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો, એમાંથી 20,000 મેટ્રિક ટન એલપીજી ગેસ એ અત્યારે ગુજરાતમાં ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે, મુન્દ્રા પોર્ટ ઉપર ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે। પછી આ જ જહાજ છે એ મેંગ્લોર તરફ જશે ને ત્યાં 24,000 મેટ્રિક ટન ગેસને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવશે। એટલે સીધો મતલબ એ છે કે દેશમાં જે એલપીજીની કિલ્લતની સ્થિતિની વાતો થઈ રહી છે, એની વચ્ચે આ સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર છે। આ એક જહાજ આવ્યું, હજુ આવતીકાલે હજુ એક જહાજ આવવાનું છે, જેની જે અમારા સંવાદદાતાએ વિગતો આપી એ પ્રમાણે દરિયાની વચ્ચે એની જે પ્રોસેસ છે એ કરવામાં આવશે। પણ આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો મુન્દ્રા પોર્ટ પરથી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, જેમાંથી અત્યારે ઈરાને કહી દીધું છે કે કોઈ પણ અમારી પરવાનગી વગર કોઈ પણ જહાજ પસાર નહીં થઈ શકે। અને એવામાં ભારત માટે આ ભારતનું જહાજ જે એલપીજી ગેસ લઈને આવ્યું છે, ભારતની વિદેશ નીતિ, તમે અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે વિદેશ નીતિની જીત જોઈ શકો છો। એક બાજુ દુનિયાભરમાં ગેસની કિલ્લત છે, ઘણા બધા દેશો આ જ કારણે અમેરિકાને સપોર્ટ પણ નથી આપી રહ્યા, અને એવામાં ભારતના દરિયાકાંઠે તમે જોઈ શકો છો શિવાલિક જહાજ જે 20,000 મેટ્રિક ટન એલપીજી ગેસ અત્યારે મુન્દ્રા પોર્ટ ઉપર થોડી વારમાં ડિસ્ચાર્જ કરશે। 20,000 મેટ્રિક ટનનો જથ્થો ડિસ્ચાર્જ કરીને આ જે જહાજ છે મેંગ્લોર જશે। દુનિયાના દેશો સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે, એની વચ્ચે ભારતને આ સૌથી મોટી રાહત મળી છે। સરકાર પણ સતત કહેતી આવી છે કે એલપીજીની કિલ્લત નથી, કોઈએ અફવાઓથી, તમામે અફવાઓથી દૂર રહેવાની જરૂર છે। અને એની વચ્ચે જે આ ગેસના જહાજ આવી રહ્યા છે, એલપીજી આ મોટું લખેલું છે, તમે જોઈ શકો છો શિવાલિક જહાજ, જેને એસ્કોર્ટ કરવામાં આવ્યું ઇન્ડિયન નેવી નું વિશાખાપટ્ટનમ, જેણે એસ્કોર્ટ કર્યું છે, ને હવે મુન્દ્રા પોર્ટ ઉપર આ આવશે એલપીજી જહાજ। આ તમામની વચ્ચે આટલા મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો આવો એલપીજીનો એ દેશવાસીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે। અડધા દિવસની ખપત પૂરી કરશે, એ વાત 100%ની કે અડધા દિવસ માટેની આ જે ખપત છે એલપીજી ગેસ જે અત્યારે આવ્યું છે પૂરી કરશે। પણ મહત્વની વાત એ છે કે આ એક જહાજ નથી, આવા ઘણા જહાજ આવી શકે છે। અને ઈરાને દોસ્તી નિભાવી છે, જે ઈરાન ના પાડી રહ્યું હતું કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી અમે કોઈ પણ જહાજ પસાર નહીં થવા દઈએ। જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન હતી, ટેન્શન હતું, એની વચ્ચે ભારત માટે આ સૌથી રાહતના સમાચાર છે। સતત સરકાર પણ કહેતી આવી છે કે અમારા પ્રયાસો ચાલુ છે, ઈરાન સાથે વાતચીત પણ થઈ રહી છે, ને એવામાં ભારત માટે ખૂબ જ રાહતના સમાચાર। આ દરિયાની વચ્ચેવચ્ચ આ જે જહાજ છે એ એલપીજી ગેસ લઈને મુન્દ્રા પોર્ટ પર આવી રહ્યું છે અને મુન્દ્રાથી મેંગ્લોર જશે। એટલે દેશના દરેક હિસ્સામાં ગેસની કિલ્લત ના પડે એની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે, એની દેખભાળ સરકાર રાખી રહી છે। અને આ તમે ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી પણ જોઈ શકો છો કે શિવાલિક જહાજ છે એની ખાસિયતો શું છે, એની અંદર કઈ કઈ સુવિધા આપવામાં આવી છે જે આ જહાજ અત્યારે આવી રહ્યું છે। પણ સૌથી મોટી વાત અને સૌથી સારી વાત એ કે ભારતની કૂટનીતિની, વિદેશ નીતિની આ કમાલ છે અને નાગરિકોને આનાથી રાહત થવાની છે। એક જહાજ આવ્યું, હજુ પણ આગળ જહાજો આવવાના છે। એટલે સ્વાભાવિક વાત છે, એક વાત સ્પષ્ટ છે કે સરકારની તમામ તૈયારી છે કે ભારતમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગેસની કિલ્લત ના થાય, એલપીજી, સીએનજીની કિલ્લત ના થાય, એની તમામ તૈયારી સરકાર અહીંયા કરી રહી છે। દુનિયાના દેશોની તમે સ્થિતિ જુઓ, ઘણા બધા એવા દેશો છે જ્યાં અત્યારે ગેસનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે, ગેસ નથી, એવામાં ભારતમાં કિલ્લત ના પડે એના માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો। भारत पहुंचेगा तो मुंद्रा पोर्ट पर भारतीय एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक पहुंच चुका है। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर हाहाकार मचा है। भारत में भी एलपीजी को लेकर संकट बना हुआ है और इसी बीच ये राहत भरी खबर और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सुरक्षित भारत पहुंचा है शिवालिक। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका
और इजराइल मिलकर जिस तरीके से ईरान पर हमलावर है, ऐसे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को के रास्तों को बंद कर दिया है। यह वो महत्वपूर्ण जहाजी मार्ग है, समुद्री मार्ग है, जहां से पूरी दुनिया के लिए जो तेल आयात और निर्यात होता है वो ये उसका महत्वपूर्ण मार्ग है। लेकिन युद्ध की स्थिति में ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, इस रास्ते को बंद कर रखा है और डोनाल्ड ट्रंप इस रास्ते को चुनौती मानकर अपनी कई तमाम सारी जो सेना है वो समुद्री मार्ग के माध्यम से वहां पर भेज रहे हैं। और ऐसे में भारत की ये बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति हो और दुनिया के कई सारे देशों के जहाज जो हैं वो उस रास्ते को पार नहीं कर पा रहे हो, ऐसे में भारतीय ध्वज को सामने रखकर जब हमारा एलपीजी शिप कैरियर शिवालिक उस युद्धग्रस्त समुद्री मार्ग से पहुंचता है तो उसे युद्ध के बीच से रास्ता दिया जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है वो इस वक्त आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ लगातार ईरान की जंग जारी है और इस बीच ईरान ने भारतीय ध्वज वाले कई जहाजों को सुरक्षित निकलने की अनुमति दी है। कुछ जहाज हॉर्मूज को पार कर भारत की ओर बढ़ चुके हैं। उनमें से एक शिवालिक जहाज की तस्वीर को आप देख रहे हैं। शिवालिक जहाज पर करीब 40,000 से 50,000 मीट्रिक टन के बीच एलपीजी भारत पहुंच चुकी है। इसकी क्षमता करीब 54,000 मीट्रिक टन बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन 55,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी का इस्तेमाल होता है। और इस युद्ध की वजह से जो वैश्विक तेल चित्रा मैं वापस से दिखा दूं, मेरे पीछे ये जो भव्य शिप दिखाई दे रही एलपीजी वेसल शिवालिक जो नजर आ रहा है। और इसे देखिए धीरे धीरे इस जो ब्रिज है इस पर डॉक किया जा रहा है। 2 टगबोट की सहायता से इसे यहाँ पर डॉक किया जाएगा। डॉक करने के बाद यहाँ से एलपीजी डिस्चार्ज होगा और जो बड़े बड़े पाइप लगे हैं इस ब्रिज के द्वारा, इस ब्रिज से इसी पाइपों का इस्तेमाल कर, इसी पाइपों की मदद से ये जो एलपीजी है वो यहाँ पर स्टोरेज पॉइंट तक पहुँचाया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि इस पे जो 44,000 मैट्रिक टन एलपीजी है उसमें से मात्र 20,000 मैट्रिक टन जो एलपीजी है वो यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और इस हिस्से में आगे भेजा जाएगा जैसी इसकी प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो इसमें 24,000 मैट्रिक टन जो एलपीजी बचा हुआ है उसे मैंगलोर के लिए रवाना कर दिया जाएगा ताकि देश के उस हिस्से में भी इसे पहुंचाया जा सके, क्योंकि आवश्यकता हर जगह पर उतनी ही है जितनी इस जगह पर है। आपको ये भी बता दें कि कल नंदा देवी जो कांडला पोर्ट आने वाला था वो कांडला पर इस तरह से डॉक नहीं होगा, जिस तरह से हम इस शिवालिक को देख रहे हैं इस तरह से वो यहाँ डॉक नहीं होगा। जानकारी जो मिल रही है कांडला पोर्ट से कुछ दूरी पर यानी कि थोड़े गहरे समंदर में वाड़ी नार के पास मिड सी में ही 2 अलग अलग शिप में उन एलपीजीज को डिस्चार्ज किया जाएगा जिसके नाम MT-BW ब्रीज यानी हवा और MT जग प्रताप हैं, जिसमें एलपीजी ट्रांसफर की जाएगी नंदा देवी से। और फिर जो वो दोनों ही जो वेसल है उसे लेकर तमिलनाडु की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह का पूरा प्लान बनाया गया है ताकि एलपीजी की शॉर्टेज कमी जिस जगह पर है वहां पर उसे भेजा जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जी। એલપીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના સિનિયર પ્રેસિડેન્ટ શૈલેષભાઈ પટેલ આપણી સાથે ફોનલાઈન ઉપર જોડાયા છે। શૈલેષભાઈ, વર્તમાન સ્થિતિઓની વચ્ચે આ જે જહાજ છે શિવાલિક એલપીજી ગેસ ભરીને અત્યારે થોડીક જ વારમાં મુન્દ્રા પોર્ટ ઉપર પહોંચશે, કેટલા રાહતના સમાચાર? ઘણા રાહતના સમાચાર છે। આ જાણીને ગવર્મેન્ટ કંપની અને કસ્ટમરો માટે બહુ સારા સમાચાર છે કે જેથી કરીને અત્યારે જે લોકો પેનિક બુકિંગ કરે છે તેમને કરવાની જરૂર નથી। પૂરતો પુરવઠો ગુજરાતના દરેક કસ્ટમરોને મળશે, જેથી કરીને ગ્રાહકોને વિનંતી છે પેનિક ન કરો, પૂરતી અવેલેબિલિટી છે। આજે પણ સરકારશ્રી દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો કે પુરવઠો પૂરતો છે। ગ્રાહકોને અપીલ કરો કે ભાઈ જે સંગ્રહ ન કરે અને પૂરેપૂરો સપ્લાય તમને મળશે। બિલકુલ શૈલેષભાઈ, જો આજે એક આ જહાજ આવ્યું, હવે આવતીકાલે પણ એક જહાજ આવવાનું છે, એનો મતલબ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે જે કૂટનીતિ છે ભારતની અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી જે જહાજ ઈરાન અન્ય દેશોમાં મોકલવાની ના પાડી રહ્યું છે, ભારત માટે અહીંયા રાહતના સમાચાર છે કે એલપીજી આવી રહ્યું છે। હજુ પણ બીજા 2 થી 3 જહાજ આવી શકે છે, એટલે એક વાત સ્પષ્ટ છે કે જો કિલ્લતભરી સ્થિતિ આવે
તો પણ આપણી જોડે સ્ટોક છે? હા, સ્ટોક પણ છે સાહેબ. સરકારના કહેવા પ્રમાણે સ્ટોક ઘણો બધો છે આપણી પાસે, પૂરતો સ્ટોક છે જે ડોમેસ્ટિક સપ્લાય આપી શકે. અને અત્યારે બીજા જહાજો આવે છે. સરકારના ઘણા સારા પ્રયત્નો છે કે જે સરકાર પબ્લિક માટે અને કરી રહી છે, તે ઘણું સરાહનીય કાર્ય છે. પબ્લિકે સરકારને સાથ આપવો જોઈએ. આ એક દેશની કટોકટી આવી ગયેલી હતી, ત્યારે આપણે પબ્લિક અને સરકાર સાથે મળીને કરીશું તો આ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળી શકીશું આપણે. શૈલેષભાઈ, જે કોમર્શિયલ ગેસની અત્યારે વાતો થઈ રહી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક થોડો ઘણો કાપ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે, એમાં કેટલી રાહત મળશે? આ જે જહાજ આવ્યું એનાથી? જહાજ આવી ગયું એના પરથી રાહત ઘણી સારી મળશે. જે અત્યારે અપૂરતી જે પ્રાયોરિટી હતી, જેમ કે હોસ્પિટલ છે, એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, રિલિજિયસ પ્લેસીસ છે, તેને જે પુરવઠો પર જે થોડો ઘણો કાપ હતો તેનાથી રાહત ઘણી થશે. જે કોમર્શિયલ કસ્ટમરોનો બી ગેસ મળશે તેવું અમને આશા છે. સરકાર તેનો કોટા બી વધારી શકશે, જેથી કરીને કોમર્શિયલ કસ્ટમરોનો બી સપ્લાય સારો મળી શકશે અને એમને બી ધંધામાં જે પ્રગતિ અટકેલી છે તે બી ચાલુ થશે. બિલકુલ અમને આશા છે. શૈલેષભાઈ, એક છેલ્લો સવાલ, વર્તમાન સ્થિતિ અત્યારે શું છે? કારણ કે સરકાર તો વારંવાર કહી રહી છે કે ગેસની કોઈ કિલ્લત છે નહીં, છતાં પણ લોકો લાઈનો લગાવી રહ્યા છે. વર્તમાન સ્થિતિ જણાવી દો અને આશ્વાસન આપી દો કે ગેસ પૂરતો છે દેશમાં. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં સાહેબ કોઈએ લાઈન લગાવવાની જરૂર નથી. દરેક એજન્સી પાસે પૂરતો સપ્લાય છે. ગવર્મેન્ટ ઓઇલ કંપનીઓ સપ્લાય પૂરો કરી રહ્યા છે. પણ એજન્સી વાળાની મુશ્કેલી એટલી છે કે જેની કેપેસિટી અમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની કોઈની 200, 300, 400, 500 સપ્લાય કરવાની છે, એની સામે પેનિક બુકિંગના કારણે જે 1000-2000 થઈ ગયું છે, એથી 2 થી 3 દિવસનો બેકલોગ વધી ગયો છે. અમારી જાણકારી મુજબ 3 દિવસનો જ બેકલોગ છે ગુજરાત સરકારમાં, કે જે સપ્લાય અમે કરી શકીએ. 2 થી 3 દિવસમાં દરેક કસ્ટમરને, જેન્યુઅન કસ્ટમરને દરેકને સપ્લાય મળી જશે. બુકિંગ નહીં કરાવે, જેને 25 દિવસ થયા નથી, તે લોકોને કસ્ટમરને સપ્લાય નહીં આપી શકે સરકારના નીતિ નિયમ પ્રમાણે. પણ જે કસ્ટમર એલિજિબલ છે સપ્લાય લેવાના, તેને પૂરતો સપ્લાય મળી રહેશે. દરેક એજન્સી, વિતરકો અને ફેડરેશન પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે કે પબ્લિકને પૂરેપૂરો સપ્લાય મળે અને એની રાહત થાય. એજન્સી વિતરકોને બી પબ્લિક, મારી નમ્ર વિનંતી છે ગ્રાહકોને કે ભાઈ એજન્સી વાળાને બી તમે સહકાર આપો, તેમને કાર્ય કરવા દો. લાઈન લગાવવાથી તાત્કાલિક મળે તેના કરતા ઘરે બેસો, ગરમીમાં ના નીકળો, તમને સપ્લાય મળી જશે. ઓનલાઈન બુકિંગ બી સિસ્ટમ હવે ચાલુ થઈ ગયેલી છે સર. આભાર શૈલેષભાઈ, અમારી સાથે જોડાવા બદલ ને વાતચીત કરવા બદલ.